वाहिगुरू। प्रश्न काल सरदार मनविंदर सिंह ग्यासपुरा। एब्सेंट। सरदार गुरदित सिंह सेखों। सारे मानयोग मैंबर साहबाना नूं गुजारिश करदा कि प्रश्न काल हो जाण दीए, उस तो बाद आपां अपनी गल बड़े वधिया तरीके नाल कह सकदे हां। आपां प्रश्न काल हो जाण दी। ठीक। सरदार गुरदित सिंह सेखों, कोई प्रॉब्लम है? प्रश्न नंबर 941 सरदार हरजोत सिंह बैंस सिक्ख्या मंत्री जवाब देंगे। जी। मानयोग स्पीकर साहब, जवाब है जी नहीं। जिला फरीदकोट विच पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का खेतरी दफ्तर इस समय जिला सिखलाई संस्था फरीदकोट दे विच चल रहा है। ये बिल्डिंग दफ्तर के वरतों लई सुरक्षित है अते खस्ता नहीं है, क्योंकि इस बिल्डिंग की लोड़ींदी नवीनीकरण किया गया है। जी सेखों साहब, कोई सप्लीमेंट्री है? सारे जी बिल्डिंग है स्पीकर साहब डाइट की है जी, वो कदे उन्होंने बंद कर देंगे, कदे रोक देंगे। पिछले समय दौरान भी असी मतलब प्रशासन के नाल मिल के उन्होंने वो जगह दवाई है, तो कई बार दो तीन जगह तो किताबां रखनियां पैंदियां। सो इस वास्ते इन्होंने बेनती है कि उन्होंने जिहड़ा पक्का जिहड़ा हैगा दफ्तर ते पक्की जिहड़ी हैगी है, क्योंकि उन्होंने किताबां सारे जिले दी किताबां फरीदकोट च। ये सदन तुहानू प्रश्न करने का हक दिंदा, बेनती ना करो, प्रश्न करो, पुछो उन्होंने की तुसी पक्का हल करोगे जी दफ्तर दा? जी स्पीकर साहब, ये पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड नाल करके राबता इहदा पक्का हल कराया जाओ। थैंक यू, थैंक यू। सरदार सुखविंदर सिंह सरकारिया। 949 सरदार चेतन सिंह जौड़ा माजरा जल स्रोत मंत्री जवाब देंगे। ਆਪਾਂ सप्लीमेंट्री लै लीए मेरे ख्याल जौड़ा माजरा जी। सर सारे ही दस दांगे, कोई चक्कर ही नहीं। कितने नंबर है सर तुहाडा? 949 949। हाँ जी। मानयोग स्पीकर साहब, मैं मैंबर साहब नूं दसना चाहुंदा जी, लाहौर ब्रांच की जिहड़ी लाइनिंग की कुल लंबाई है वो जीरो नेड़े आलीवाल तो बुरजी 1,90,000 नेड़े अटारी तक 57.93 किलोमीटर बनती है, जिस विचों 46.96 किलोमीटर पहली कंक्रीट लाइनिंग की जा चुकी है अते बाकी की जिहड़ी 10.97 किलोमीटर का बाकी काम है 30/4/24 तक वो पूरा कर लिया जाएगा जी। लाहौर ब्रांच की बुरजी 25,000 पिंड पारोवाल तो बुरजी 43,780 पिंड भोमा नेड़े तक कंक्रीट लाइनिंग का काम प्रगति अधीन है, यह भी 30/4/24 तक जिहड़ा कंप्लीट हो जाएगा जी। सरकारिया साहब, स्पीकर साहब क्वेश्चन तो किया ही पर आंसर अजे तक अपलोड नहीं होया तुहाडे। मैं हुणे ही सुनिया इन्हां कोल जिहड़ा जवाब सीगा जी। चलो कोई गल नहीं, मैं ये पूछना चाहता जी भी जिहड़ी ये लाहौर ब्रांच की जंगलात के महकमे नाल जिहड़ा झगड़ा सीगा कोई दरख्तां दा,
ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਚੜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਟਾ ਕੇ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਚੌੜੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਕਹੋਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਢ ਦਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 962। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3.1 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਪ ਫਰੰਟ ਤੇ 5% ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਕ੍ਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਰਸੀਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ 5% ਜਿਹੜਾ ਐਸਕ੍ਰੋ ਅਮਾਉਂਟ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ 138 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, 15 ਤੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਫ ਕੋਰ ਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 36 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਔਰ 36 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ PHCs ਔਰ ਜਿਹੜੇ 29 ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 13 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਕਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ them the full information। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਟੋਟਲੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਸਰ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰ, ਬਈ 138 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਿਲਣ। ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹਿਮ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ EWS ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ MLA ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ। ਐਬਸੈਂਟ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟ ਫੱਤਾ। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। सवाल नंबर बोलो जी। 977 सर। डॉक्टर बलजीत कौर समाजिक न्याय मंत्री जवाब देंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ਜਾਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫੀਸਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫਿਸਰ ਲਈ 1 ਮਹੀਨਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਲਈ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਜੀ? सर मैं स्पीकर साहब बेनती करदा हां मंत्री साहब नूं भी ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਨੇ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ? ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ 23 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ, FIRs ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 7 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਸਪੁਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਪਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਲਈ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਸੀਐਮ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 'ਚ ਆਵੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ OBC ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਲੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ BA ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ MA ਕਰ ਲਈ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, FIR ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਖੀ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਸੁਖੀ ਜੀ। ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ MBBS ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MS ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ MS MD ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 981 ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 MLD ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 6/1/2022 ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਦੂਜਾ ਸਰ, ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 15 MLD ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਖੂਨੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6/1/22 ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਰੜ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ
ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਡੂਮਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੂਗਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 988 ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਡਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 988, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 988 ਸਵਾਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਡਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 988 ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 988 ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ 988। ਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਬੁਲਵਾਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਦਾ। ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਟਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਬਰਮ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਲਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਮਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਰਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਾਹਾਂ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਵੱਢ ਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੀਆਂ, ਘਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲਾ ਸਪੇਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਕਣਕ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਜੀਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਹਸਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਸਲਾ ਰਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪੇਨ ਹੀ ਚਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਸੀਗੇ,
ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰਾ ਦੋ ਪੂਰੇ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਕੈਂਪੇਨ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਸਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, 1014 ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੈਨਾਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵੇਰਵਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ BDPO ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਨੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਜ਼ BDPO ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ CDC ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਟੋਟਲ 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕੋਲ CDC ਚਾਰਜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰੈਗੂਲਰ BDPO ਨੇ। CDC ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ 6 ਨੇ ਉਹ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਲਰਕ ਔਰ BDPO ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਔਰ ਗੈਸਟਡ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ BDPO ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ CDC ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ BDPO ਦਾ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ BDO ਨੇ BDO ਦੇ ਹੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਲਰਕ BDO ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, SCPO ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਈਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਭਰ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ ਬਲਾਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫੇਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਰਜ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾ SCPO ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਖਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਆ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ BDPO ਐਸ BDPO ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਹਾਊਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇਹ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰੋਗੇ? ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1007 ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਡਮ, ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1007 ਜੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ, CT ਸਕੈਨ ਅਤੇ MRI ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਸ਼ੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਨਲ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਹੈ ਇਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ AI ਇਨੇਬਲਡ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਆ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਈਵਨ PGI ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡੋਸਕੋਪਿਕ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ CT ਸਕੈਨ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਟੋਮਿਕ એનર્ਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। MRI ਸਿਰਫ 6 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਕਾਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾਵਾਲੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਕਿੱਲੇ ਆ, 2 ਭਰਾ ਨੇ 5-5 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਡ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੋਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤਕਸੀਮ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੋਟਰ ਕਰਕੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੇ ਹੀ ਰਕਬੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲੇ 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 5-5 ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 14 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਏ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ PSPCL ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਅਲੱਗ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ 14/3/18 ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੀਗਲੀ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। 18 ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 80% ਜੋਤ ਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਖਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 14,50,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ 'ਚ 2-2 3-3 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 15 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,64,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ, 14,50,000 ਚੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੇਮ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਮਾਲਵਾ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ।
14.5 ਲੱਖ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਰਜਬਾਹੇ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ, ਈਵਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਰੀਕੋ 18,000 ਕਿਊਸੈਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ, ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 5,000 ਕਿਊਸੈਕ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀ, ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹ 'ਚੋਂ। ਕਰਲੌਸ ਕਰਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੈਵੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਉਧਰਲਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਕਰਲੌਸਕਰ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਚੂਗੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ 14 ਲੱਖ ਚੋਂ 14.5 ਲੱਖ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਕੱਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਕੱਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਭਰਦਾ, ਔਰ ਕੱਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਖਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਮੰਨੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਅਮਨ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁਖੀ ਜੀ 1005 ਬੈਠੋ 1005 ਸਰ। ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮੈਂ ਸਰ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਵਹੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਬੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 8,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ 19,262 ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ 30 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਲੈਸ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਟੀਚਰਲੈਸ ਸੀਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਲੈਸ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 3 ਦੇ 4 ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ 3 ਦੇ 4 ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਬੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਨ ਜੀ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਹਲਕਾ ਬੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬਾਜੋਂ। 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੇ, 1 ਅਸਾਮੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਰ ਇੱਥੇ 9, ਪਰ ਇਹ ਸਰ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਲੈਸ ਨਹੀਂ, ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਰਾਏਪੁਰ ਡਾਬਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ, 1 ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ 12। ਇੱਥੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ 1 ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਤੇ 1 ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ। ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ 37। ਇੱਥੇ ਸਰ ਅਸਾਮੀ 1 ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਟੀਚਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਟੀਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ 2 ਭਰਤੀਆਂ 5994 ਤੇ 2364 2364 ਤਾਂ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। 5994 ਦੀ ਸਰ ਕੱਲ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਰ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰ ਛੋਟੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਐਜ਼ ਆਈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਰ ਟੀਚਰਲੈਸ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਏ 31 ਆਫ ਮਾਰਚ, 31 ਮਾਰਚ ਆਈ ਸਰ। ਅਗਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਡਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਈਫਾਈ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਵੈਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਸਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਗੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਸਰ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਡਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਹਾਈ ਹੈ ਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ। ਸਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ। 900 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਬੰਗੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸਰ। 13 ਕਰੋੜ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਸਰ। देयर वर नो बाउंड्री वॉल्स सर। क्लासरूम नहीं सी सर। 1 लाख डेस्क भेजे सर असी 19,000 स्कूलों 1 लाख डेस्क का मतलब है 2 लाख बच्चा थले। सर, मैं हैरान हो गया। 1600 इदां दे स्कूल है जिथे आज़ादी तो बाद पहली बारी बाउंड्री वॉल बन रही है 4 दीवारी सर। 1200 किलोमीटर लंबी सर। सारे इत्थे हर पार्टी दे इत्थे विधायक बैठे, जर्नलिस्ट बैठे है सर। तुसी पंजाब दे जाके देखो पिंडां, थानू सड़कों के सज्जे खब्बे 4 दीवारी उस दिखूगी उस सारी हुंदी हुई। 13,000 नवा कमरा बन रहा सर। वी आर कमिटेड। ये सरकार सिक्ख्या लई कमिटेड है सर।
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰ ਟੀਚਰਸ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰ, ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਹਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਉਹ ਆਪ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਜ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। 10,000 ਟੀਚਰਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਗ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਜੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰ ਹਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕ ਹਰ ਆਰਡਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਜਲਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਟੀਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਗ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਜੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰ ਹਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕ ਹਰ ਆਰਡਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਜਲਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਟੀਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ। ਸਰ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਕੁਝ ਬੰਗੇ ਚ ਗਣਾਤਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ 12-13 ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰਦ ਮੁਰਦ ਨਾ ਕਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਘੱਟ ਵਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨੂੰ 25% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10,000 ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਕੂਲ ਸਰ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰ ਵੀ ਵਿਲ ਅਰੇਂਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਪਰ ਸਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਸਰ ਵੀ ਆਰ ਫੋਕਸਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ 5-7-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਰ ਅੱਜ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 2500 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇਹੀ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਵਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਪੁੱਛਿਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰਲੀ ਜੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਸਿਹਰਾ ਫੇਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 12-12 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਸਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਰੇ ਵੀ ਦੇ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਮਧਾਣੀ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 936 ਜੀ ਪਾਇਲ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਦਾਊ ਮਾਜਰਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸੜਕ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਫੇਜ਼ 6 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਬੰਦ ਅਤੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਸੜਕ ਜੋ ਕਿ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਦਾਊ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 4.05 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚੌੜਾਈ 10 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ 600 ਮੀਟਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, 600 ਮੀਟਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਿਰ। ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਦਾਊ ਮਾਜਰਾ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਾਸ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਡਿਊ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁਰੰਮਤ ਫੇਜ਼ 6 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਬੰਦ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ 935 ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 998। ਠੀਕ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 2023 ਅਤੇ 24 ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 540.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 340.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 200.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐੜਾ ਚਲੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਕਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27/2 ਤੱਕ ਸਰ, ਈਵਨ 27/2 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਰ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ +1 ਅਤੇ +2 ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਚ ਉਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ,
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 38 ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਈਟਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਂਝ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ PRS ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਨਿਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਲੇਖੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 151(2) ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2021-22 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਦਨਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮਡ ਕਲੀਗ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਹੈਵ ਯੂ ਟੇਕਨ ਐਨੀ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਆਫ ਦੈਟ? ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸੋ, ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2021-22 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਨਿਮਿਤਣ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਿਤਣਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੰਗਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 19-20 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਿਤਣਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਨੰਬਰ 21, 37 ਅਤੇ 41 ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲੇਖੇ ਤੇ 468 ਕਰੋੜ 20,86,299 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਿਤਣਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਨੰਬਰ 9, 21, 37 ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲੇਖੇ ਤੇ 381 ਕਰੋੜ 25,68,693 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਣ ਨੰਬਰ 1 ਬਿੱਲ 2024 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਣ ਬਿੱਲ 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਣ ਨੰਬਰ ਬਿੱਲ 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਣ ਨੰਬਰ 1 ਬਿੱਲ 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਦਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਲਾਜ਼ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ 2 ਤੋਂ 4 ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ 1 ਅਤੇ 2 ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 1 ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਨ ਨੰਬਰ 1 ਬਿੱਲ 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਨ ਨੰਬਰ 1 ਬਿੱਲ 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਿੱਲ 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸਭਾਪਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸਭਾਪਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲ 2023 24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭੱਜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ
ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਕੁੱਲ 39 ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਮੰਗ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸਦਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 17, 19 ਤੋਂ 27, 29 ਤੋਂ 38 ਅਤੇ 40 ਤੋਂ 42 ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲੇਖੇ ਤੇ 1246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 39,60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ। 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਿੱਲ 2024 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਿੱਲ 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਿੱਲ 2024 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਦਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਲਾਸਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 2 ਤੋਂ 4 ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ 1 ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਵੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਫੇਰ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 1 ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ। ਆਹੀ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵਾਲੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਿੱਲ 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਮਿਤਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਿੱਲ 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਕੱਲਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰਥਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਬਸੀਰ ਬਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, क्या बात। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वाह, क्या बात। मानयोग स्पीकर साहब, आप सरकार पिछले साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2012 ਤੋਂ 17 ਦੌਰਾਨ 2012 ਤੋਂ 17 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 8% ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ। 17 ਤੋਂ 22 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ 6% ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 13% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਦਰ ਪਈ ਹੈ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜਾ 2023 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਬਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 40,437 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 55 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਤੇ ਕਾਬਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਟੇਲ ਐਂਡ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NHM ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.41% ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। 9.41% ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਅਤੇ GSDP ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ 7,36,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 7,36,423 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ 24 ਤੇ 25 ਲਈ GSDP ਸਰ 9% ਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 8,02,701 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਚਾਲੂ ਬਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਸਰ 14% ਨਾਲ ਵਧਿਆਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰ ਜੰਪ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2000 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 12% ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਤੋਂ ਲੇਟ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਲ 2,04,918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਰਮਵਾਰ 2.77% ਅਤੇ 3.80% ਅਨੁਮਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.13% ਅਤੇ 4.12% ਕਰਮਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 13,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 13,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਸਾਡੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਉन्नत ਕਿਸਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 87,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 33% ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਗਰੈਕਸੋ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਟੋਮੇਟਡ ਬੈਵਰੇਜ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਮਿਰਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਡਬੀ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 9,330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਖੇਤੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 114 ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 24,524 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਨਵੇਂ ਨਵਾਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੈਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡੈਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 326 ਵੈਟਰਨਰੀ ਆਫੀਸਰ, 503 ਵੈਟਰਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3,233 ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ
एक दरिया एक मच्छी पालन प्रोग्राम शुरू किया गया, जिस तहत 3 लाख मच्छी भूंग नूं दरियावां विच पाया गया है। इसी तरह स्पीकर साहब मिशन फुलकारी शुरू किया गया है, जिस विच नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी दिल्ली द्वारा पिंड पद्धर के कारीगरां नूं नवीनतम शिल्पकारी तकनीकों की सिखलाई दी जाती है। इन्हां नूं विभिन्न ई-कमर्स प्लेटफार्मां राहीं अपने उत्पाद बेचण विच समर्थ बनाया जाता है। सर, इस तरह मानयोग स्पीकर साहब, साडे मानयोग मुख्यमंत्री जी ने बेरका लुधियाना डेयरी विखे नवीं सहूलत का उद्घाटन किया है, जिस विच ताजे दुध ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇजिंग ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰ, ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆ ਉਹ 9 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੱਖਣ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਰਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੈਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਤਰਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇजिंग ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਬੇਰਕਾ ਜਲੰਧਰ ਡੈਰੀ ਵਿਖੇ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 467 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੀ। ਸਰ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰ 390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ 14 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਗਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਥਨੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ 2024-25 ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪਨਕੈਂਪਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 5735 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 46,20,000 ਸਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਰ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 12,316 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, 9,518 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ, 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,300 ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ
ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 2024-25 ਲਈ 16,987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।